بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers étudiants, donc aujourd'hui nous allons aborder la leçon numéro 2, consacrée dans le chapitre 3, consacré aux séries numériques. Nous avons donc étudié dans la leçon numéro 1, on a défini la notion de série et de série convergente. Donc on a défini la notion de série. Et donc, on a défini aussi c'est quoi une série convergente. Bon, dans cette leçon numéro 2, donc on va définir la somme de deux séries et quelle est donc la propriété de la somme de deux séries, la multiplication d'une série par un scalaire et quelle est donc la propriété. Est-ce que la somme de deux séries convergentes est une série convergente? Est-ce que la multiplication d'une série convergente par un scalaire est une série convergente? On va voir aussi un théorème qui est très important, donc un théorème appelé donc condition nécessaire de convergence d'une série. أعزائي الطلبة بالعربية شفنا البارح في الدرس تاع البارح عرفنا مفهوم السلسلة ومفهوم التقارب في السلسلة. إذا اليوم إن شاء الله نكملوا الدرس تاعنا الدرس الثاني راح نتكلموا عن المفهوم تاع راح نديروا عمليات بما أن قلنا باللي حقيقة هذا شيء طبيعي، بما أن قلنا باللي السلسلة ما هي إلا متتالية. إذا سوف نقوم بجمع سلسلتين وسوف ندرس هل المجموع تاع سلسلتين متقاربتين هي سلسلة متقاربة، وهل لما نضرب سلسلة في عدد نعرف ايش معناها الضرب تاع سلسلة في عدد، هل الضرب تاع سلسلة في عدد نضرب عدد في سلسلة متقاربة هل النتيجة تبقى سلسلة متقاربة. بعد ذلك سوف نعرض نظرية تيورام، نظرية مهمة كثيرا تعطينا شرط لازم هنا انه سلسلة الكونديسيون نيسيسير باش تكون سلسلة متقاربة. هذا الشرط هذا يسمح لنا سوف نرى انه النظرية هذه التيورام هذا هو تيورام مهم في السلاسل ويسمح لنا عنده فوائد كثيرة. Donc nous allons commencer notre chapitre par le paragraphe. Donc on a vu dans le paragraphe 3.1 donc définition des séries. Maintenant dans le paragraphe 3.2 on va voir des opérations sur les séries convergentes. Donc في الفقرة هذه 3.2 إن شاء الله سوف نقوم بعمليات على السلاسل. أولا على السلاسل، بعد ذلك سوف نتكلم على السلاسل المتقاربة. تعريف إذن هذا التعريف الأول تاعنا تاع الفقرة هذه. إذن ما هي المعطيات؟ المعطيات عندنا nous avons deux séries somme de U1 et somme de V1. قلنا هذا نعاودوا لازم الطلبة il faut que les étudiants donc il faut donc qu'ils prennent conscience، لازم يكونوا واعيين والله يتعودوا donc ils prennent l'habitude avec les notations. donc هذه c'est une notation، c'est une notation. قلنا لما نحطها كيما لا سوم هذه السيغما هذه نحطها بلا انديس نقصدوا بها باللي نتكلموا على السلسلة. donc je parle de la série dans le terme général et U1. ça veut dire نتكلم على المتتالية SN تساوي U0 زائد U1 زائد حتى الU1، وهذه نتكلم على السلسلة والحد العام نتاعها هو V1. معناها نتكلم على المتتالية مثلا هذه سميتها SN، نسميها مثلا R1 تلك R1 تساوي V0 بلس اكسترا حتى نوصلوا ل V1. دونك هذه متتالية وهذه متتالية، هذه نرمز لها، الرمز هذا معناها متتالية والرمز هذا معناها متتالية بحيث المتتالية هذه نسميها المتتالية SN، وهذه المتتالية مثلا R1. SN هي U0 زائد حتى الU1، و R1 هي المتتالية V0 بلس حتى بلس V1. دونك لا سوم نعمل المجموعة نتاع العناصر الأولى نتاع دونك هما رمز فقط، وما هو إلا رمز. دو سيري، دونك نتكلم على عندي في المنطلق عندي دو سيري. بون جو في ديفينير كيسكو سا فو دير لا سوم نتاع دو سيري. سي سامبل. أولا باش يقول لي هاد لا ديفينيسيون لا سوم دي سيري سوم تاع U1 اي سوم est une série. Donc d'abord كيما لي سويت لا سوم تاع دو سيري d'abord c'est une série. دونك بصح واش هي كيف معرفه لا سيري جديده هذه؟ دونك عندي
ننطلق من اون سيري و اون سيري. دونك كيف نعرف لازم تكون اون سيري. سي سامبل. سي لا سيري اي لا سيري دون لو تيرم جينيرال اي يو ان بلس في ان. دونك هذه لا سيري نتاعي الحد العام نتاعها هو يو ان بلس في ان. ستادير هي لا سيري سوم نتاع يو ان بلس في ان. هذه لا سيري هذه يسموها لا سيري سوم. سي لا سيري سوم. لا ميم شوز سوبوزون عندي ان سكالير كيلكونك كي ابارتيان ا ار راح نعرف لا مولتيبليكاسيون دون سيري باغ ان سكالير. لا مولتيبليكاسيون دان سكالير باغ لا سيري حتى هي est une série. التيرم جينيرال تاعها واش هي تاع لا سيري جديده نتاعي هي لامدا فوا يو ان. سيتادير سي لا سيري سوم تاع لي لامدا يو ان. فوالا دونك سوسي ايتون. دونك هذا هو دونك لا ديفينيسيون تاع لا سوم دو دو سيري et la multiplication d'une série par un scalaire quelconque. Voilà. Donc, il ne faut pas. Donc, الخلاصة من الديفينيسيون هذه la somme de deux séries est une série. Et la multiplication d'un scalaire par une série, c'est une nouvelle série dans le terme général. Et lambda fois UN, le terme général, il y a UN plus VN. Bon, la question qui se pose maintenant, si j'ai deux séries qui sont convergentes, est-ce que la série, je dis d'Ahadi, reste aussi convergente? Si la série Hadi est convergente, est-ce que la série Hadi aussi est convergente? Bon, nous allons le faire dans le théorème suivant, donc dans un théorème. Maintenant, après avoir donc défini, donc, c'est quoi la somme de deux séries et la multiplication d'une série par un scalaire, nous avons dit que la somme de deux séries est une série, dont le terme général est UN plus VN. Et la multiplication d'une série par un scalaire, c'est une série aussi, dont le terme général est lambda fois UN. Donc, nous allons un théorème. Donc, ce théorème, donc, quelles sont les hypothèses? Ben, il y a le Mu'tayat. Donc, on a deux séries qui sont convergentes, soit somme des UN et somme des VN, deux séries qui sont convergentes. Donc, le Mu'tayat, on a deux séries qui sont convergentes. Deux sommes, c'est-à-dire les sommes d'Aha, la somme de la série UN, par définition, on va l'appeler U. U, c'est quoi? Grand U, c'est la limite de la somme partielle. C'est une définition Sn. Donc c'est la limite lorsque 1 tend vers l'infini, tu as U0 plus jusqu'à UN. Donc par définition, à partir de la suite U1, donc je vais composer la nouvelle suite U0 jusqu'à U1. Et donc par hypothèse, cette nouvelle suite, elle est convergente. On a une limite lorsque 1 tend. Cette limite, je l'appelle U. Cette limite, on l'a notée aussi, somme de n égale 0 jusqu'à l'infini U1. On l'appelle la somme de la série. Donc هذا مصطلح فقط. هذا مصطلح. اللي قلت لكم لما واش وضحنا لوسكو اون مي با ايسي d'indice المصطلح هذا نقصدوا به لا سيري. دونك سي لا سيري c'est-à-dire نقصدوا به لا سويت. على بالناش اسكو لي كونفرجونت ولا ماشي كونفرجونت. كي ضل عندنا اون سويت اون سي با سي لي كونفرجونت ولا. بصح لما نحط ان ايغال 0 جوسكا بلس لانفيني المصطلح هذا يتبدل. نقصد به هنا جو فو دير كو سي لا ليميت دو لا سويت دو لا سيري دو لا سويت هذه U0 plus U1. Ça veut dire la limite des sommes partielles. La limite des sommes partielles. Ça veut dire que non seulement ma série est convergente, et ça c'est sa limite. Ça c'est sa limite. La limite de la série convergente. Donc ça c'est sa limite. C'est-à-dire la limite. Pourquoi on met ici 1 égale 0 jusqu'à plus 1? Vous voyez bien que lorsque 1 tend vers l'infini, c'est un symbole. Cette somme-là, elle va devenir infinie. Lorsque 1 tend vers l'infini, cette somme, c'est pour ça qu'on met 1 égale 0 jusqu'à plus l'infini. Mais ceci, en mathématiques, n'a de sens si seulement si, donc, cette suite-là, elle est convergente. Parce que 1 tend vers l'infini, cette somme qui devient infinie, donc, ça représente un nombre réel. Ça représente un nombre réel. Parce qu'elle peut être infinie, donc elle tend vers plus l'infini, et elle peut aussi ne pas avoir de limite du tout. Donc, comment on comprend? Donc, je le dis maintenant, je ne vais pas le répéter chaque fois. Donc, ceci, lorsque je mets les indices 1 égale 0 jusqu'à plus l'infini, ceci représente la limite d'une suite. C'est quelle suite? Il y a la suite des sommes partielles. C'est-à-dire, lorsque on dit la suite U1, la série qui représente la série. Donc, أول حاجة نعمل la somme هذه حتى الآن. Donc, هذه معرفة كما يلزم. Donc, U0 حتى U1. ومن بعد نعمل lorsque 1 tend vers l'infini. كان هذه عندها une limite lorsque 1 tend vers l'infini. هذه لا ليميت هذه نرمز لها بالرمز هذا. دونك من انطلاقا من الان لما نكتب ان ايكال 0 جوسكا بلس انفيني تاع يو ان سا فو دير كاين زوج حوايج مخبيين ورا السمبول هذا. سا فو دير كو
la suite هذه elle est convergente وهذه هي la limite تاعها ولي باش تكتب chaque fois égal L donc هذه la limite تاع les sons partiels la limite نكتبها كيما هكا voilà donc compris donc EV c'est V donc puisque la série هذه est convergente donc la suite هذه تاع les sons partiels donc عندها une limite sa limite je l'appelle V ou là je l'appelle aussi symbole somme n égale 0 jusqu'à V. Bon, le منطلق نتاعي donc j'ai deux séries qui sont convergentes de limite U بالنسبة لا série الأولى de limite V بالنسبة لا série الثانية. Que se passe-t-il بالنسبة لا série somme نتاع UN plus Vn, c'est-à-dire dans le terme général est UN plus Vn. Et là, le théorème il dit alors la série est convergente. Donc elle est aussi convergente. Non seulement il dit elle est convergente, mais aussi donc il خبرني باللي la limite تاعها c'est la somme de les limites. C'est la somme de les limites. C'est U plus, et sa limite est U plus V. C'est-à-dire, c'est la limite l'oula plus la limite thani. Comme si on a, bon, un résultat thani. Bon, deuxièmement, la série, donc, la multiplication dans le terme général est lambda UN. C'est la multiplication d'une série par un scalaire. C'est la série dans le terme général est lambda UN. Donc, si la série UN est convergente, alors la série multiplication d'un scalaire par la série UN, elle est aussi convergente. Elle est aussi convergente. Non seulement le théorème Gouli, elle est convergente, tu dis aussi que la limite taha est lambda fois la limite de la série UN. C'est-à-dire la limite de lambda fois la somme. Lambda fois la somme. Bon, avec, bon, donc on l'a bien expliqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bon, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que la somme, je vais mettre donc on a n égale 0 pour les séries convergentes. Seulement, ceci est vrai pour les séries convergentes. On a UN plus VN, c'est-à-dire la somme infinie de la somme est égale UN plus et donc aussi donc allez lambda fois égale lambda fois bon, j'écris tout ça sous forme plus élégante. Voilà. Bon, je vais faire rapidement donc la preuve de ce théorème. Donc on va essayer de faire une preuve de ce théorème. Preuve, ou bien démonstration. On va le démontrer rapidement. C'est pas difficile, donc c'est pas difficile. Bon, tout étudiant peut le faire comme exercice, donc on peut le faire comme exercice. Bon, qu'est-ce qu'on a comme hypothèse? Qu'est-ce qu'on a comme? Donc, on a l'hypothèse, c'est que cette série est convergente. Ça veut dire que, donc ici, si je considère donc cette suite-là, donc, premièrement, donc, cette série donc, est convergente. Ça veut dire que la suite, donc, je vais donc l'appeler comme ça, grand UN. La somme des sommes partielles, grand UN. Comme ça, voilà. Est égal à U0 plus, si je définis comme ça, plus U1 plus, etc. Donc ici, plus jusqu'à petit UN. Donc voilà. Si je définis grand VN, c'est grand UN, ça, grand VN, ça, les sommes partielles. Donc les sommes, donc V0 plus, etc. plus petit V1. Donc je définis les sommes partielles de la série U1 et de la série V1.
puisque cette série est convergente. Donc, on a ici, donc UN a une limite. Donc, la suite, cette suite-là, donc UN admet une limite, elle va tendre vers une limite que j'appelle grand U. Ici, donc ça, c'est par hypothèse. Et cette limite, on l'a, donc, lorsque N tend vers l'infini, elle va tendre vers une limite qu'on appelait U, par hypothèse. Donc, bon, donc on l'a, cette limite, on l'a appelée, donc, somme de n égale 0 jusqu'à l'infini, donc, de la suite petit u. Voilà, ça c'est par hypothèse. J'ai ce résultat-là, je l'ai par hypothèse. Deuxièmement, la même chose, la suite des sommes partielles, grand V1, aussi, donc, puisque la série, cette série, elle est convergente, donc par définition, je vais former la suite donc, des sommes partielles, V1, qui est égale à la somme des premiers éléments de la suite V1. Donc cette suite-là, par définition, elle va converger vers donc, une limite que j'ai appelée, donc par hypothèse, sa limite, elle est V. Donc de E égale V égale, donc on l'a noté cette limite aussi, donc somme n égale 0 jusqu'à l'infini de la suite petit V1. Voilà. Ces deux nombres-là existent. U, grand U et grand V existent par hypothèse. Bon, ça c'est, tout ça c'est, voilà. Bon, tout ça c'est, l'hypothèse. Donc c'est mon hypothèse. Bon, taillette. Donc, c'est l'hypothèse. Je l'ai. Donc, théorème, donc ce sont des hypothèses. Andi, je l'ai. Donc, je ne vais pas les démontrer parce que, par hypothèse, mes deux séries sont convergentes de limite U et de limite V. Qu'est-ce que je veux démontrer? Qu'est-ce que je veux démontrer? Donc, la suite, la série, le terme général, UN plus VN, elle est convergente. Donc, par définition, pour démontrer que la série est convergente, donc la série pour démontrer que la série de termes général UN plus VN, par définition, qu'est-ce que je dois faire? Donc, la suite des sommes partielles. La suite des sommes partielles. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais mettre d'abord? Donc, je vais composer. Donc, la suite, par exemple, comme vous voulez, donc, c'est grand SN. Grand SN égale, donc, est égal à quoi? Est égal à, donc, l'ensemble de U0, pardon, ici c'est petit U0, à la suite, à la suite, somme. Donc c'est U0 plus V0, à l'ensemble de plus deuxième, plus U1 plus V1, plus etc. jusqu'à le dernier, donc ici plus UN, petit UN, plus V1. Voilà. C'est quoi ça, SN? C'est la somme partielle associée à la série UN, somme égale UN plus V1. Donc pour étudier cette série, si elle est convergente ou non, il faut étudier la suite SN. Donc la suite SN. Si la suite Sn est convergente, alors cette série est convergente. Si la suite Sn est divergente, par définition, la série RI, somme égale UN plus 1, est divergente. Justement, étudions cette suite Sn. Donc elle est composée, vous voyez bien. Donc pour tout n, on a ici quel que soit 1. Je vais l'écrire autrement, cette somme. Donc elle est égale à Sn égale, comment elle est faite Sn? Sn égale, donc U0 plus est égal à, donc je vais la décomposer ici. U0 plus U1 plus jusqu'à U1. U0 plus U1 jusqu'à U1. Et après, plus V0, donc V0 plus V1 plus V1 plus jusqu'à, etc. plus
C'est quoi ça? Ça, c'est exactement grand U1. Ça, c'est grand U1. Et ça, c'est quoi? C'est grand V1. Grand plus grand. La suite de l'élément grand V1. Donc, ma suite S1, pour tout n, c'est la somme de la somme U1 plus la somme V1. Ah, maintenant, on revient, donc, on revient au cours de première année. On voit donc les propriétés des suites. On sait que si une suite est convergente, si deux suites sont convergentes, alors leur somme est aussi convergente et leur limite est égale à la somme des limites. D'après le théorème sur les suites convergentes, donc maintenant j'ai limite. Je passe à la limite. Limite lorsque n tend vers l'infini de un. Parce que j'ai par hypothèse la suite un est convergente. Je ne peux pas écrire ça si je ne savais pas à l'avance que un et Vn est convergent. Donc ça, parce que un elle converge vers U, Vn elle converge vers V, donc par hypothèse. Plus V1 donc est égal, non seulement cette limite existe, elle est égale aussi à la somme des limites. C'est égal limite, parce que 1 tend vers l'infini de la suite U1 plus limite lorsque 1 tend vers l'infini de la suite grand, c'est grand V1. Hein. Faut pas, bon, ici il ne faut pas confondre grand U1 et grand V1 avec petit U1 et petit V1. Ça, grand U1, c'est la somme, c'est la suite des sommes partielles de la suite U1, de la série. Et ce grand V1, c'est la suite des sommes partielles de la série somme des V1. Voilà, il ne faut pas faire la même. Bon, et c'est quoi donc limite de U1? Donc c'est exactement, donc U1 elle tend vers U, c'est U, ça c'est U, plus la suite V1, elle tend vers V. Donc on a dit par hypothèse. Donc. Et c'est tout. Et ça c'est quoi? Donc par définition, ou bien par U, on l'a noté aussi. U, la limite là, on l'a noté, somme de 1 égale 0 jusqu'à plus l'infini du petit U1. Ou V, on l'a noté aussi, plus somme de petit V1 égale 0 jusqu'à donc, voilà. Donc la même chose, c'est exactement, si on veut démontrer le point 2, c'est la même chose exactement. Donc par hypothèse, qu'est-ce que j'ai des donc je vais donc bon, je le fais ici 2 rapidement. Donc je vais d'abord donc quelle est donc pour étudier la convergence de cette série, donc je vais d'abord considérer donc les sons partiels de cette suite. Donc je vais considérer les sons partiels. Donc comment s'écrivent les sons partiels? Donc ma somme partielle, elle sera comme ça. Donc, regardez bien, donc c'est lambda U0, c'est le premier terme, lambda U0 plus lambda U1 plus lambda U1. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça c'est la somme partielle, de cette série. Par définition, parce que je prends je rajoute les premiers éléments de la série, de 0 jusqu'à 1. De 0 jusqu'à 1. Donc, la suite que j'obtiens, c'est exactement, on appelle ça la somme partielle. Bon, problème. Étudier la convergence de cette série revient à étudier donc la convergence de cette suite. Est-ce que cette suite-là est convergente ou non? Oui, bien sûr, parce que ceci est égal à quoi? Égal à lambda fois U0 plus etc. Plus. Bien sûr. Cette série, donc ceci c'est aussi égal à lambda fois grand U1. Qu'est-ce que j'ai par hypothèse?
la suite grand UN est convergente, parce que la série est convergente. Donc, je reviens donc aux suites. Si une suite est convergente, alors lambda, la multiplication de cette suite par un scalaire est aussi convergente, et sa limite est lambda fois la limite de la suite. Donc, cette suite-là, elle va tendre vers lambda fois grande suite, qui est égal, donc on l'a noté ceci, on a noté lambda fois 100, je vais écrire encore 100, jusqu'à l'infini ici, de 0, et 1. Et c'est tout. Donc vous voyez bien que pour étudier les séries, donc leur étude revient à l'étude des suites. Donc ce n'est qu'un cas particulier des suites. Voilà. Bon, maintenant, donc, paragraphe 3.3, donc on a vu donc, dans le paragraphe 3.2, donc des opérations sur les séries, des opérations sur les séries. Et donc on a vu que la somme de deux séries convergentes est une série convergente, et que la limite est la somme des limites, et le produit d'une constante quelconque, la série produit d'une constante par une série, donc c'est aussi une série convergente, et la limite donc est égale le produit de cette constante par la limite de la série. Bon, maintenant on va voir un théorème. Ce théorème il est très très important. Donc on va voir après son utilité. On appelle ce théorème le théorème de la condition nécessaire de convergence. Bon, on va l'écrire d'abord le théorème et après on va voir. Donc théorème, donc je vais rapidement écrire théorème. Donc c'est le théorème 2. Donc théorème. Donc, on va les théorèmes. On va écrire théorème 2. Allez, théorème 2. Théorème 2. On va les noter parce qu'on a vu déjà un théorème. Voilà, théorème 2. On va l'expliquer. Voilà. Donc les hypothèses sont très simples. Donc dans ce théorème, soit rapidement, donc soit, donc je la note comme ça, une série, une série, donc convergente, une série qui est une série, donc. Alors, je vais effacer, je vais l'écrire, regardez, je vais bien l'écrire. Donc, je vais bien l'écrire, allez. Soit une série, convergente. Une série convergente. Donc c'est ma seule hypothèse. Donc ici, regardez bien, donc ici, donc c'est ma seule. Donc somme. Voilà, c'est ma seule hypothèse. Donc je me donne une série qui est, donc l'hypothèse c'est une série qui est convergente. Donc on démarre d'une série qui est convergente. Alors, quel est le résultat? Alors, qu'est-ce qu'on a comme résultat? Alors, donc limite, donc, ou bien on écrit comme ça, donc, terme général, donc U1, le terme général ici, U1, le terme général de cette série tend vers 0, parce que 1 tend vers l'infini. Alors, donc ici je vais bien écrire, ici. Alors, le terme général
terme général de cette série, donc tend vers 0, lorsque 1 tend vers l'infini. C'est tout. On appelle ça donc la condition nécessaire de convergence. La condition nécessaire de convergence. Donc, avant de démontrer, donc, ou bien, bon, la preuve elle est très simple. Donc, la preuve, donc la démonstration, de ce théorème. Donc, ici nous avons donc, démonstration, preuve ou bien preuve de ce théorème. Donc, elle est très simple. La preuve, donc ici. Voilà. Bon. Donc, par hypothèse, qu'est-ce que j'ai? J'ai cette série est convergente. Ça veut dire que, donc, je vais l'écrire ici, ça. La série, donc, par hypothèse. Donc, la série est convergente. Par hypothèse, donc, qu'est-ce que j'ai? Ça implique que, donc, la suite, donc, Sn, la suite, même pas équivalent, même ici c'est équivalent, la suite Sn, n appartenant à grand N, donc, est convergente. Par définition, une série est convergente, si et seulement si, par définition, la suite des sons partiels est convergente. Elle a une limite. Elle a une limite. Elle est convergente. Avec, donc, je rappelle, donc, Sn est égal à, donc, c'est la suite des sons partiels, c'est-à-dire, est égal à U0 plus U1 plus, etc. Plus jusqu'au terme plus U1. Ça, c'est, je l'ai par hypothèse. Maintenant, regardons bien. Je vais former le terme Sn plus 1. C'est égal à quoi? Est égal à U0 plus U1 pardon, donc je vais former le terme. Je vais former le terme Sn, d'accord? Voilà, Sn est égal plus jusqu'à plus U1. D'accord? Et je vais donc former le terme donc Sn moins 1. Sn moins 1, c'est égal à quoi? C'est égal à U0 plus U1 jusqu'au terme UN moins 1. Donc on va aller jusqu'au terme moins 1. Ceci m'implique quoi? Ceci m'implique que lorsque je fais la différence Sn, le terme pour tout n, Sn moins Sn moins 1, c'est égal à quoi? C'est égal à, donc je prends ce terme-là, je lui enlève, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste UN. Il me reste le terme, parce qu'en vérité, on a Sn, parce qu'on a Sn. Pourquoi ça? Parce qu'on a car Sn est égal à, donc, Sn moins 1 est égal à Sn moins 1 plus la différence, donc c'est Sn moins 1, je lui ajoute encore le terme UN plus UN. Donc lorsque j'enlève Sn moins 1, il me reste seulement UN. Bon, maintenant,
voyons un peu, limite lorsque n tend vers l'infini, de la suite, différence Sn moins Sn moins Sn moins Sn moins 1. Donc, premièrement, donc, la suite Sn, elle est convergente. Donc la suite Sn, parce que c'est la somme partielle de la série Un. La suite Sn-1, c'est la même suite. Donc Sn ou bien Sn-1, c'est la même, parce que lorsque 1 tend vers l'infini, donc il n'y a pas de différence entre la suite Sn et la suite Sn-1. Lorsque 1 tend vers l'infini, ces deux suites-là, elles vont converger vers la même limite. Donc celle-là, elle va converger vers S, la limite S. S, c'est quoi? C'est, donc je vais l'écrire ici, donc S, une série convergente. Je vais écrire ici, donc limite des sons partiels, donc ici U0 plus U1 égale la même chose aussi, donc limite U0 jusqu'à UN moins 1, donc c'est la même chose. Hein. Je peux écrire aussi UN plus 1, ça ne change rien. Est égal à, cette limite est égale à S. C'est aussi, donc je l'ai noté avant, donc c'est la somme de n égale 0 jusqu'à plus l'infini UN. Donc c'est la somme de cette série. Donc celle-là, cette suite elle tend vers S, et cette suite aussi, elle va tendre vers la même limite S. Donc, d'après le théorème qu'on a vu avant, cette limite, donc cette différence, elle va tendre vers donc, S moins, puisque ces deux suites sont convergentes, donc la différence, elle va tendre vers S moins S qui est égal à, donc ici, donc limite est égale à S moins S est égal à 0. Ceci, d'une part, donc la limite de Sn, la suite Sn moins Sn, elle est égale à 0. Or, on a dit que Sn moins 1, c'est Un, donc est égal à aussi à la limite de la suite Un, lorsque 1 tend vers 1. Voilà, c'est tout. Donc c'est ce que j'ai démontré ici, donc directement. J'ai démontré que si la série est convergente, alors son terme général tend vers 0. Bon, maintenant voyons quelle est l'utilité, quelle est ما هي الفايدة تاع التيورم دو هذا utilité ما هي الفايدة donc on va l'écrire en utilité on va l'écrire en noir allez, en noir ما هي الفايدة à quoi sert utilité du théorème Bon, la question que je pose, est-ce que lorsque UN est convergent, est-ce que UN, lorsque UN tend vers 0, on peut dire que la série UN est convergente? Non, c'est pas vrai. Donc l'utilité de ta théorème, c'est pas ما يعطيناش يعني الحقيقة ما يعطيناش شرط كافي باش تكون السلسلة تكون donc la première des choses, donc أول حاجة la première des remarques, donc ici, la première des remarques, c'est que شوفوا مليح هنا donc في الرياضيات en mathématiques, donc il faut bien voir que si une proposition P implique une proposition Q, ceci n'implique pas que Q implique P. La proposition P, c'est quoi? La proposition P, c'est quoi? Somme, la série L, somme des UN convergente. Ou Q, la proposition Q, il y a un donc
UN tend vers 0. Vous n'avez pas Q implique P. Il faut bien voir ici, vous n'avez pas Q implique P. C'est-à-dire que si UN tend vers 0, alors la série est converge. Cette proposition est fausse. Lorsque vous avez, il faut bien voir, lorsque vous avez P implique Q, alors, quelle est la proposition qu'on a? Alors, non Q, l'axe à Q, non Q, va impliquer non P. Elle est, donc cette implication, elle est vraie. Si vous avez ça, alors vous avez non Q implique non P. L'axe de Q va impliquer, c'est la comme P implique Q, l'axe de Q va impliquer l'axe de P. Je m'en l'axe de Q. C'est-à-dire, donc qu'est-ce qu'on peut avoir comme conclusion? Si UN, la suite UN, ne converge pas vers 0, alors qu'est-ce qu'on peut dire? L'axe de Q, c'est quoi? QIA, l'axe tapé, c'est quoi, pardon? L'axe tapé, c'est quoi? P ou J, c'est la série convergente. Donc, l'axe de une série convergente, c'est une série divergente. Somme telle. Donc, on a et, alors, et divergente. هذه فايدة نتاع دونك هنا فايدة تاع التيوريم دونك هنا تقدروا نكادري نجمو تحطها هذه كوم ان كورولار دونك ان كورولار تاع التيوريم هذا si UN le terme général نتكلم على UN terme général هذا نتاع لا série mais converge vers 0 ne converge pas vers 0 alors donc là, tu peux affirmer directement que ta série est divergente. Divergente, donc, on a deux cas. On a ou bien divergente donc, ou bien donc, parce que là, je donc, on peut dire que ou bien la série, donc, on a la limite taha. Premier cas, deuxième cas. Deux cas. Ou bien 1 égale 0, la limite taha, donc il est infini. Elle est infinie. Ou bien deuxième cas, donc divergente, donc elle n'est pas convergente, carrément. Donc elle n'a pas de limite du tout. Donc la limite taha même pas. Donc elle n'est pas convergente. N'a pas de limite. Donc je vais écrire n'a pas de limite. Elle n'a pas de limite du tout. Donc ici, n'a pas. Donc la série des sons partiels, donc la suite des sons partiels n'a pas de limite. Comme on l'a vu dans l'exercice 3.1. Donc je fais par exemple moins A, ou la moins 1 à la puissance n multiplié par A. Donc مرة 0 مرة A مرة 0 مرة A مرة 0 la somme lorsqu'on fait la somme تعطينا مرة 0 مرة A la suite هذه la suite des sons partiels تعطينا مرة 0 مرة A مرة 0 une fois A une fois 0 donc c'est pas une suite qui est convergente. Voilà, donc là donc vous avez ça, c'est important. Donc le fait d'un théorème هذا donc نعاود نلخص je vais résumer donc c'est important. Donc بالكم طلبة donc هنا إذا كان UN converge vers 0, on ne peut pas dire que la série est convergente. Si donc le terme là, donc il tend vers 0, on ne peut pas affirmer que la série est convergente. Par contre, donc là on ne sait pas. Donc là, qui fait donc là pour étudier donc des conditions sur la série convergente, il faut avoir des conditions, ce qu'on appelle des conditions suffisantes, non nécessaires, suffisantes. C'est par exemple si on a la série UN, donc de vérifier quelques propriétés, mais chérie, c'est pas celle-là. D'autres propriétés, donc on va les voir. On peut dire que la série est convergente. D'accord? Mais avec cette condition-là, seulement cette condition-là, on ne peut pas dire que notre série est convergente. بصح malgré ça, un théorème النظريه في الرياضيات عندها فايده، الفايده نتاعها واش هي؟
دونك كي ضل عندك اون سيري اول حاجه ديرها شوف ترى ودرس الساعه النهايه نتاع الحد العام نتاعها. بوتيتر تلقى لا كونديسيون هذه. كان لقيت لا كونديسيون هذه يو ان نو طون با فير زيرو لوسكو ان طون فير لانفيني، دونك لوسكو ان طون فير لانفيني خلاص الدراسه لا سيري حبس الدراسه. tu es sûr que ta série ne converge pas, elle est divergente, c'est sûr. Donc il n'y a pas la peine, c'est pas la peine de terminer l'étude parce que d'après ce théorème, donc ta série, elle est divergente. Elle est divergente. Bon, on va donner un exemple. On va donner un exemple pour bien voir ceci. Voilà. Donc, je vais effacer ça. Je vais effacer ça. Je vais effacer ça. Donc ici, contre-exemple. Donc ici, un contre-exemple. Contre-exemple. Qu'est-ce que ça veut dire un contre-exemple? On va trouver une série U1. On va trouver une série U1 telle que donc UN tend vers 0 parce que n tend vers l'infini et malgré cela, là c'est notre série, la série somme de est divergente. Ce contre-exemple, donc il va ça veut dire que cette condition est nécessaire seulement, elle n'est pas suffisante. Donc le contre-exemple c'est quoi? La série, donc c'est cette série-là. On appelle la série harmonique somme 1 sur n. Voilà. C'est cette série-là. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a ici UN est égal à 1 sur n. Vous voyez bien que lorsque n tend vers l'infini, donc le terme général de ma série, donc il tend vers 0. Bon, je vais vous laisser comme exercice, donc, parce qu'on n'a pas le temps aujourd'hui, donc on le fera une autre fois. Exercice. Démontrer que donc, je vous conseille de faire cet exercice, que la série somme 1 sur n est divergente. Voilà. Une aide, donc il faut essayer de calculer la somme partielle de cette série. Donc, est égal à quoi cette somme partielle? Donc, ici, je peux commencer par 0, je commence par 1. Donc, est égal à 1 plus, deuxième terme, c'est quoi? Plus, donc 1 demi, plus, troisième terme, 1 tiers, plus, etc. 1 sur n. C'est ça la somme partielle de ma série. Donc dire que donc démontrer que la série 1 sur n est divergente, c'est équivalent à démontrer que la suite Sn est divergente. Donc il faut démontrer que cette suite Sn, définie par Sn égale 1, plus 1 demi, plus 1 jusqu'à plus 1 sur 1, il faut démontrer que cette suite Sn n'a pas de limite. Donc elle est divergente. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut faire dans cet exercice. Essayez de faire cet exercice. Donc il faut revenir aux suites. C'est un problème de suite. Ça, c'est un problème de... Donc on a dit que le problème des séries revient à étudier des suites. Donc, mais des suites qui sont des sommes, ici des sommes. Et il faut démontrer que limite de la suite 1 plus 1 demi plus 1 tiers jusqu'à plus, etc. Jusqu'à plus 1 sur 1. Il
faut démontrer que cette limite n'existe pas. Cette limite n'existe pas. Soit vous allez trouver que c'est égal à l'infini, soit elle n'existe pas du tout, n'existe pas. Donc soit donc elle est infinie, soit donc n'existe pas. Plutôt ici, je vais écrire donc cette limite. Voilà, donc je vais écrire. Donc vous allez donc démontrer que cette limite, parce que 1 tend vers l'infini, donc c'est l'un des deux cas. Parce que soit cette limite elle est infinie, vous allez trouver, donc elle est infinie, bon, plus l'infini c'est parce qu'on a des termes positifs, soit n'existe pas, donc au sens des suites, n'existe pas, sa limite n'existe pas. Voilà. L'un des deux cas. Voilà, donc à travers cette contre-exemple, vous voyez bien que j'ai une série, donc le terme général est tend vers 0, mais la série, donc si on arrive à démontrer cet exercice, mais la série, elle est divergente, elle est divergente. Donc on appelle ça une condition nécessaire de convergence, une condition seulement nécessaire, elle n'est pas suffisante. On va voir après, donc dans les leçons donc, qui vont venir, donc des conditions qui sont, au contraire, des conditions qui sont suffisantes. Là, si la condition est suffisante, qu'est-ce que sont les conditions? Donc si cette condition est vérifiée, alors on a la série est convergente. Et ça, c'est plus utile. Donc, نشرح بالعربية. دونك هذا الشرط اللي شفناه هذاك شرط لازم ليس شرط كافي. لما يكون متحقق ما نقدروا نقولوا حتى شيء، ما نقدروا نقولوا حتى شيء. لما يكون غير متحقق فالسلسله نتاعنا متباعده، متاكدين باللي متباعده. سادير لوسكو يعني يكون ما يتونديش فير زيرو، دونك السلسله نتاعنا متاكدين باللي متباعده. وهنا هذا الكونتر اكزومبل هذا عندنا اكزومبل تاع اكزومبل جوستومون تاع اون سيري تلك الحد العام نتاعها يتوندي فير زيرو، بصح لا سيري هي بذاتها اذا كان حلينا ليكزيرسيس لا سيري بذاتها هي اون سيري كي هي ديفيرجونت. واللي ديفيرجونت cette série elle est divergente. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Donc la fois prochaine, on va essayer donc d'aller plus loin un peu. Bon, voilà, donc ce sera tout. Voilà.